ربي أعلمون بما غفرني وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا ساعة واحدة وإذا هم خامدون يا سلام على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميعا لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة فأحييناها وأخرجنا منها حبا منه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره ومن سويده وفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل يسرق منه النهار وإذا هم مظلمون وشجرة المستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم وما قدرنا ونزل حق عدد الرجل المقدير لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسرحون وآية له أنا حملنا ذريته في الفلك المشحون وخلقنا لهم بمثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم وليس لآخرهم ولهم يمتدون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلقوا لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية ليكونوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا وعملوا العمل يشاء الله وطمع إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون هذا وعد كل صادقين ما ينظرون إلا ساعة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون وصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونبخهم السوء إلى هم من الأجداث ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا من عهد الرحمن وسبق المرسلون إن كان ساعة واحدة هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تدرس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم شغل فاكهون هم أزواج في ظلال على الأرائك يتكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام أيها المجرمون ألم عليكم يا بني آدم ولا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوا هذا صراط مستقيم ولقد أضل منا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم تعملون إسراء يوم ما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد قلوبهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء مسخناهم على مكانهم مدين ولا يرجعون وأن نعملهم بالسلطان ولا يعملون ومن علم وشاء ما ينبغي له إن هو إلا الذكر والقرآن مبين لينذر من كان حيا وإلا على الكافرين أولم ير أنا خلقنا له مما عملت أيدينا أنعاما فهم مالكون وجعلناها لهم منها يأكلون وله فيها منافع شاكر ولا يشكرون واتخذوا من دون الله ولا يعلم المرسلون لا يلزم نصرهم وهم جند محضرون ولا يحزن قولهم إنا نعلم يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة وهو خصيم مبين ولو أن مثله وسع خلقه قال من يحيي الرميم ويحيي الذي شاء والأرض بأخرج عليم الذي جعل من الشجر الأخضر نارا وإذا أنتم توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهما هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون فسبحان الذي لم يكن من شيء ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات ومن شر
الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ برب أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ برب أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ برب أن يحضرون وحسبت أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وتعالى الملك الحق لا إله إلا هو العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر القرآن له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون والحمد في السماوات والأرض والشيء حين تنزلون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا هذا القرآن على جبل خاشعا مصلي لخشية الله وتلك الأمثال للناس لعلهم يتفكرون الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم والله الذي لا إله هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سلام على نوح في العالمين كذلك نجزي المرسلين إنه من عبادنا المؤمنين أعوذ بالله دائما من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله دائما من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله دائما من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في السماء والسميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في السماء والسميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في السماء والسميع العليم اللهم إنا نسألك في نعمة معرفة وستر وأنك عليك وعافيتك سبنا ولا اللهم إنا نسألك في نعمة وستر وأنك عليك وعافيتك سبنا ولا اللهم إنا نسألك في نعمة وعافية وستر وأنك عليك وعافيتك سبنا ولا اللهم إنا نسألك على العرش الملائكة أنك تقول لا شريك لك وأن سيدنا محمد عبدك ورسوله اللهم إنا نسألك على العرش الملائكة جميع خلقك أنك تقول لا شريك لك وأن سيدنا محمد عبدك ورسوله اللهم إنا نسألك على العرش الملائكة جميع خلقك أنك تقول لا شريك لك وأن سيدنا محمد عبدك ورسوله اللهم إنا نسألك وحمد عرشك وآية من خلقك أنك اللهم لا إله إلا أنت وأن سيدنا محمد عبدك ورسوله الحمد لله رب العالمين يوافي العباد يزيدا الحمد لله رب العالمين يوافي العباد يزيدا الحمد لله رب العالمين يوافي العباد يزيدا آمن بالله العظيم وكفر بالجبن والطاغوت واستمسك بعروة الوثقى من سماء الله سليم عليم آمن بالله العظيم وكفر بالجبن والطاغوت واستمسك بعروة الوثقى من سماء الله سليم عليم آمن بالله العظيم وكفر بالجبن والطاغوت ومن سماء الله سليم عليم رضيت بالله ربا بالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا بالإسلام دينا صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا بالإسلام محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم نبيا ورسولا حسبي الله لا إله إلا هو العرش العظيم 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 حسبي الله لا إله إلا هو
العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 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 اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم إني أسألك من فجار الخير وأعوذ بك من فجار الشر اللهم ربي لا إله إلا خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأعوذ بك من بعدي ومن ذنبي وكل فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا عليك وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما شاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله على كل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة وآخر من ناصيتها إنك على صراط المستقيم حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية والرحمة الدائمة في ديني والآية وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم خذني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بك العقدة من تحتي اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير أصبحت العبد والإسلام وعلى اليوم يا رسول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم لك سبحانك وبك سيدنا وبك نحيا وبك نموت عليك ونتوكل وإليك النشور أصبحنا وأصبح الملك لله الحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك خير الدنيا والفتح والنصر والنور والبركة والهدى اللهم إنا نسألك خير الدنيا خير ما فيه وخير قبله وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا ومن شر فيه وشر قبله وشر ما بعده اللهم أصبح مني ومن عباد من خلقك ومنك وشريك لك ولك الحمد ولك الشكر على ذلك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم على خلقه ونفسه وعرشه ولك كلماته سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم على خلقه ونفسه وعرشه ولك كلماته سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم على خلقه ونفسه وعرشه ولك كلماته سبحان الله لما خلق في السماء سبحان الله لما خلق في الأرض عدد ما بين ذلك سبحان الله عدد ما هو خالق الحمد لله لما خلق في السماء الحمد لله لما خلق في الأرض الحمد لله عدد ما بين ذلك الحمد لله عدد ما هو خالق لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك لا إله إلا الله عدد ما هو خالق الله أكبر عدد ما خلق في السماء الله أكبر عدد ما خلق في الأرض الله أكبر عدد ما بين ذلك الله أكبر عدد ما هو خالق لا حول ولا قوة إلا بالله خلق في السماء لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم عدد ما خلق في الأرض لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم عدد ما بين ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله عدد ما بين ذلك لا إله إلا شريك لا شريك له له الحمد وعلى كل شيء قدير على نبض الرحيم الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير على نبض الرحيم الله لا إله إلا الله شريك لا شريك له الملك وعلى كل شيء قدير على نبض الرحيم الله بسم الله ما شاء الله لا يشرك خير إلا الله
بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلى الله بسم الله ما شاء الله ما كان في نعمة الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يصرف الخير إلى الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلى الله بسم الله ما شاء الله ما كان في نعمة من الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يصرف الخير إلى الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلى الله بسم الله ما شاء الله ما كان نعمة من الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يصرف الخير إلى الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلى الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة من الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد في علم الله صلاة وسلام عليك من جواب ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل قدرة الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد في علم الله صلاة وسلام عليك من جواب ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل قدرة الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد في علم الله صلاة وسلام عليك من جواب ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل قدرة الله في كل موقف هدى على خلقه والنشر كلماته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني فقر لجل الله طول ما شاء الله قدر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سقول لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم أحد منا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم بين أيديهم وخلفهم ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم من السماء كالسماوات الملائكة من غير رسول الله الذي لا يسر في كلمة المخلوق المخلوق من الشرور تدارسنا بالله تدارسنا بالله تدارسنا بالله إنه منها وعد بالله من ساك عرش الله إلى قاية الله من يأتي فيها لا حول ولا قوة إلا العلي العظيم سبحانه يا ذا البدر بمهديها فيها لا حول ولا قوة إلا العلي العظيم اللهم إنا نرى بسوء من الجن والإنس والهوس بشر أو شيطان أو سلطان وسواس ونظر في انتكاس وإلى الإفلاس وقته من الرزق واسلا في سهل يجرح ولا جبلة من يأتي فيها لا حول ولا قوة إلا العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد خير البرية صلاة تسلمنا بها وتسلم أهلنا وأولادنا وأحبابنا وأحبابنا معلمين ومتعلمين وأصدقائنا وجيراننا وتسدد بيوتنا ومساجدنا ومعاهدنا ومدارسنا ومساجدنا ومكاتبنا ومحلاتنا وأحوالنا من شر الزرع وحركاتنا من شر الأمطار والرياح والصواعق وغيرها من شر السيارة والطائرات والبواخر وجميع المركوبات ونوعها شر الأعداء والآفات والأهل وأشباهها شر الجن والإنس والوحوش والطواغيت والشياطين ومكايدها والمنكرة والهدم والحرق والغرق وجميع مصائب مختلفاتها من قلوبنا في الدين والدنيا والآخرة من جهنم صلى الله عليه وصحبه وسلم تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا
ويسيرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعالينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا لا إلى يوم الآخرة وأولادنا وجميع مشايخنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Al-mukarramun, para habaib, para kiai, para asatid, wabil khusus guru kita Dr. Kiai Haji Al-Habib Sigap Hasan Baharun MHI, guru kita Kiai Haji Nurholis Mustari, yang kami hormati Ketua Yayasan Al-Busra Darussholihin Al-Habib Zainal Abidin Al-Hasni, yang kami hormati Al-Ustaz Haji Iwanuddin, Ketua Majelis Taklim Nurul Anwar Samarinda Kalimantan Timur, Al-Ustaz Haji Abdul Halim Fuad, yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Abdul Hanan MSI, Asisten Bupati Kabupaten Pasuruan, hadirin hadirat. Terus apa double ya. Kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Abdul Hanan MSI, Asisten Bupati Kabupaten Sampang, hadirin hadirat, sahabat Al-Busra, pemirsa Dalwa TV yang kami hormati. Awalan tiada henti kita berucap rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah kepada kita semua, sehingga pada pagi subuh kali ini kita ditakdirkan bermuajah sekaligus menghadiri Majelis Subuh Al-Busra dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, mudah-mudahan selawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah Majelis Subuh Al-Busra yang kami hormati, topik pada putaran yang ke-129 pada hari ini, tanggal 26 Desember 2021, berketepatan tanggal 21 Jumadil Ula 1443 Hijriah. Kita ambil topik fadilah sholat tasbih dan kaifiyahnya menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita ikuti tausiah guru kita dengan penuh khusyuan. Kepada Al-Mukarram Dr. Habib Sigap Hasan Baharun kami haturkan. Gantian gitu sih, biar ada sinyal saja. Nah, kalau misalnya ini hidup itu harus mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
سيدنا وحبيبنا وشفينا ونور قلوبنا محمد اللهم صل وسلم حبيب رب العالمين وإمام الغر المحجلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita cintai pembina Majelis Subhan Al-Busra sekaligus sahabat karib daripada abah kami Habib Hasan Baharun, Ibu Kiai Nur Khalis Mustari, yang kita berdoa kepada Allah Ta'ala semoga beliau panjang umur sehat walafiat, memudahkan segala urusan, disampaikan hajatnya di dunia kebelah akhirah, dan semoga beliau ketika dicabut nyawanya setelah umur panjang dalam keadaan Rasulullah hadir untuk ikut menjemputnya, dan semoga kita semua termasuk yang diberikan anugerah Allah Ta'ala untuk berumur seperti umur beliau 80 tahun lebih, tapi masih sehat, masih bisa mengajar, masih bisa beraktivitas. Semoga kita semua mendapat keberkahan beliau. Amin. Begitu pula Kiai Abdul Halim dan juga para kiai yang lainnya yang hadir. Tidak lupa kepada Ketua Majelis Nurul Anwar, saudara kami Haji Iwan Udin yang datang dari Samarinda, dan Ketua Yayasan Subhan Al-Busra Al-Habib Zainal Abidin Hasni, serta semua jajarannya, saudara kami pengurus Jamaah Subhan Al-Busra hafizahullah, dan saudara-saudara kami kaum muslimin kaum muslimat, khususnya saudara-saudara kami yang berada di sekitar Kabupaten Pasuruan, Jamaah Subhan Al-Busra yang mohon maaf sekali lagi saya utarakan, sampai kini kita belum bisa untuk melaksanakan pengajian ini secara offline, tapi insya Allah kita terus akan menunggu kabar daripada ketua gugus kita di Kabupaten Pasuruan, karena memang jumlah kita tidak sedikit, banyak, sehingga kita menjadi contoh bagi masyarakat Kabupaten Pasuruan. Nah, kita bersandar kepada Allah dan juga bersandar kepada apa yang diperintahkan oleh mereka, sehingga kita insya Allah bisa melaksanakan aktivitas secepat mungkin. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala semoga Corona Omikron ini tidak masuk lagi ke Kabupaten Pasuruan, terutama ke Jawa Timur dan juga khususnya kepada ke Indonesia insya Allah, sehingga cepat diangkat wabah ini dan tidak lagi menjadi sebab kita melaksanakan pengajian ini secara online, tapi secara offline insya Allah, dan secara online insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tema pada pagi hari ini adalah terkait dengan sholat tasbih. Ya, memang di dalam Islam syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah sebuah syariat yang begitu banyak keuntungan-keuntungan, keringanan-keringanan, dan keistimewaan-keistimewaan yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu, tapi diberikan untuk umat Nabi kita Muhammad SAW. Tentunya bukan karena kita, bukan karena kakek moyang kita, bukan karena guru-guru kita, bukan karena orang-orang yang spesial di antara kita, tapi semuanya itu karena Nabi kita Muhammad SAW. Kita adalah umat yang paling lemah, umat yang paling pendek postur tubuhnya, umat yang paling sedikit amalnya, tapi sebagaimana dikatakan oleh Imam Busiri, di akramir rusli kunna akramal umami. Karena kami mempunyai seorang Nabi yang terbaik, maka jadilah kita umat yang terbaik. Amin. Semoga kita juga sebagaimana hidup dalam keadaan sebagai umat Nabi Muhammad, meninggalnya pun juga dalam keadaan seperti itu, sehingga dipastikan dibangkitkannya dalam keadaan sebagai umatnya Nabi Muhammad, yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, mendapatkan kemuliaan di dalam golongan Nabi Muhammad, dan akhirnya masuk surga bertetangga dengan Nabi Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Di antara keistimewaan yang Allah berikan kepada kita, banyak kemudahan untuk kita mendapatkan ampunan, banyak kemudahan untuk kita mendapatkan pahala yang banyak, banyak kemudahan kita meninggal dalam keadaan syahid, banyak kemudahan untuk kita meraih derajat yang tinggi di sisi Allah itu lebih banyak.
sehingga dipastikan untuk menjadi wali daripada umat ini, yaitu kekasih Allah, itu lebih mudah. Untuk menjadi ahli surga daripada umat ini itu lebih mudah. Amin amin Allah. Untuk menjauh daripada neraka daripada umat ini itu lebih mudah. Karena memang pada hakikatnya Allah SWT itu tidak memerlukan kepada ibadah kita. Tetapi syariat ini dilaksanakan dan diterapkan di antara kita untuk mengetahui bagaimana kepatuhan dan ketundukan kita kepada perintahnya dan kepada perintah Nabi kita Muhammad SAW. Itulah inti daripada kehidupan. Tetapi jangan sampai kita kemudian menyangka bahwasanya amal yang telah kita lakukan itu yang notabene-nya tidak sama sekali dibutuhkan oleh Allah Ta'ala. Kita melihat, menganggapnya bahwasanya itu adalah segala-galanya. Dengan kita menyangka bahwasanya kita wajib untuk mendapatkan rahmat Allah, kita wajib untuk masuk surga dengan amal kita. Karena Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda dalam hadisnya, tidak ada seorang pun di antara kita kecuali kita mendapatkan rahmat, kita masuk dalam surga. Itu semuanya bukan karena amalnya, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dari itu, maka kita cari celah-celah, cari kesempatan untuk kita mendapatkan derajat yang tinggi di sisinya, untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya, untuk menjauhi dosa sejauh-jauhnya, tapi dengan kita itu memastikan bahwasanya itu semuanya karena rahmat Allah. Kalau kita sekarang ini alhamdulillah kita termasuk yang bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian kita akan dibaca wirid bersama-sama, kemudian sekarang kita mengaji dengan kajian yang bersumber daripada ilmu Nabi kita Muhammad SAW, yang tentunya itu adalah rentetan daripada amal-amal kebaikan yang begitu banyak, begitu dahsyat pengaruhnya dalam pembinaan jiwa dan iman kita. Tapi semuanya itu karena anugerah Allah, bukan karena usaha kita, bukan karena upaya kita, tapi semua adalah anugerah daripada Allah Ta'ala. Semoga anugerah semacam ini terus berada bersama kita, berkesinambungan sampai akhir hayat nanti, sehingga kita termasuk yang mendapatkan kehidupan yang bahagia dan membahagiakan di dunia sampai di akhirat, dan diakhiri hidupnya dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Setelah panjang umur, sehat walafiat. Amin. Kemudian terkait dengan sholat tasbih, adalah sholat yang memang ada sebagian daripada mazhab ya yang tidak mensunnahkan, tapi tidak ada seorang pun yang daripada ulama yang mengatakan bahwa sholat tasbih itu hukumnya makruh atau haram, tidak. Tapi paling sedikit tidak mensunnahkan gitu. Yaitu hanya mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi jumhur ulama, baik itu mazhab Syafi'i yang kita anut ataupun mazhab Maliki, mazhab Hanafi, semuanya itu menganggap bahwasanya sholat tasbih itu adalah sholat yang disunahkan. Sholat tasbih itu adalah sholat sunnah yang dianjurkan dan dihimbaukan, yang faedahnya itu sangat besar karena ditetapkan dalam hadis Nabi, walaupun hadis Nabi itu tidak sampai kepada derajat sahih, sehingga seluruh para ulama itu mensunnahkannya, tapi ada sebagiannya. Akan tapi alhamdulillah kita menjadi sebuah tradisi bagi kita, menjadi sebuah amalan yang biasa kita lakukan terutama di bulan Ramadan. Dan asbab musababnya itu adalah ketika Nabi kita Muhammad SAW bertemu dengan Sayyidina Abbas, yang tidak lain adalah pamannya beliau. Ketika bertemu dengan beliau, maka kemudian beliau memberikan suatu anjuran, maukah kamu aku berikan 10 amalan yang kalau engkau melakukannya maka engkau akan diampuni dosa-dosanya. Amin. Kalau bisa kau lakukan setiap hari, kalau nggak bisa 1 minggu sekali, kalau nggak bisa sebulan sekali, kalau nggak bisa ya setahun sekali. Kayaknya kita ikut yang terakhir. Tapi kalau nggak bisa ikut yang terakhir itu luar biasa juga itu. Jadi kenapa kok kita ini kurang antusias untuk mengamalkan hal-hal yang semacam ini? Sebabnya itu adalah satu, selama setan masih ada, selama itu pula sesuai dengan sumpahnya dalam Al-Quran, wa izzatika la aghwiyannahum ajmain, demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan jerumuskan mereka semuanya dan tidak akan aku biarkan satu pun daripada umat Nabi Muhammad ini berbuat satu kebaikan pun. Sehingga apa? Tidak ada satu kebaikan pun yang akan kita lakukan, baik itu ucapan, tindakan maupun keadaan, kecuali pasti dihadangnya, pasti dicegahnya.
Kecuali siapa? Kecuali mereka-mereka yang diselamatkan Allah Ta'ala. Lagi-lagi dia yang diselamatkan Allah Ta'ala, bukan usahanya, bukan upayanya, yang diselamatkan Allah Ta'ala. Sehingga kita berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga kita diselamatkan, dibentengi oleh Allah Ta'ala. Siapa mereka? Mereka ahlu hidayah. Siapa ahlu hidayah? Ahlu hidayah itu yang selalu diingatkan oleh Allah Ta'ala. Siapa orang yang selalu diingat oleh Allah Ta'ala? Selalu yang ingat kepada Allah Ta'ala. Siapa orang yang selalu ingat pada Allah? Yang selalu hadir majlis ta'lim tentunya, yang dekat pada ulama. Sehingga mereka itu akan selalu mengingat pada Allah Ta'ala. Oleh karenanya ada satu ayat yang di dalam Al-Quran itu, jika kita renungkan, kita cermati, bahkan ulama berkata ini adalah pintu yang paling terbuka bagi setan untuk digunakannya, menjerumuskan dan mengelabui serta memerosokkan kaum muslimin ke dalam dosa dan dosa. Apa itu? Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Jangan pernah kalian itu sekali-kali jadi lupa kepada Allah. Ketika kalian itu sudah lupa kepada Allah, maka di saat itulah Allah pun akan melupakan segala kesempatan yang baik yang harusnya kita raih, karena kita dapat anugerah berupa harta, karena kita mendapatkan anugerah berupa jabatan, karena kita mendapatkan anugerah berupa kekuatan, berupa energi dan sebagainya. Itu semuanya Allah lupakan kesempatannya, sehingga lewat begitu saja tanpa kita menggunakannya. Nah, sehingga kalau kita melihat semacam ini, ya bagaimana kita tidak diingatkan Allah Ta'ala kalau kita lupa padanya. Oleh karenanya standar untuk kita mendapatkan taufik, standar untuk kita mendapatkan anugerah kepada Allah, standar untuk kita mendapatkan pahala demi pahalanya, derajat yang tinggi sisinya, itu adalah kita sholat 5 waktu. Standar rezeki yang membahagiakan akan kita dapatkan, standar umur yang membahagiakan akan kita dapatkan, standar kesehatan yang membahagiakan akan kita dapatkan, standar keluarga yang kebahagiaan kita akan dapatkan. Tapi kalau sudah sholat 5 waktu kita tinggalkan, maka morat-marit rezeki kita tidak sesuai dengan harapan kita, keluarga kita tidak sesuai dengan harapan kita, kesehatan kita tidak sesuai dengan harapan kita, harta benda kita tidak membahagiakan kita dan sebagainya. Ini terjadi. Nah, oleh karena itu maka kita jangan mau untuk melaksanakan standar, karena seperti ini. Kenapa saya katakan jangan kita itu terpaut dengan standar, dengan hal-hal yang standar? Kenapa? Karena kalau semua dikatakan begini, kalau semua ada pembagian uang ini, seperti BLT, bantuan langsung tunai. Nah, kan asik banget itu, kita paling hafal itu. Nah, jadi kalau semua ada BLT, standarnya 300.000, tapi plusnya 3 juta. Kita pilih yang mana? Insya Allah kalau di Indonesia diumumkan begini, pasti pilihnya 3 juta gitu. Apalagi bukan ada lagi yang plus gitu. Bukan 3 juta tapi 30 juta. Kita pilih yang mana? Ada lagi yang spesial. Itu apa? Plusnya 4 kali. Plus. Berapa? 300 juta. Kira-kira kita pilih mana? Ada 3.000, ada 3 juta, ada 30 juta, ada 300 juta. Pilih yang mana kira-kira? Tentunya kita pilih yang paling banyak. Kenapa? Kelihatan duit merah atau biru itu. Nah, itu kelihatan kok menumpuk di atas kita, wah, asik banget tuh kita. Ya kan? Nah, itu kenapa kita memilih itu? Karena kelihatan. Sedang pahala nggak kelihatan. Sehingga menjadi sebab setan itu mudah untuk membisiki kita. Wah, itu kan cuma janji aja, belum tentu ada. Udah lebih baik ambil nyata-nyata saja. Kamu kerja, kamu ini, kamu itu dan sebagainya. Itu yang menyebabkan akhirnya mereka itu lupa kepada Allah. Ketika lupa kepada Allah, Allah lupakan. Semua kesempatan yang harusnya kita raih, kita gunakan, kita masih makan, habis sudah kita tidak mendapatkannya. Nah, oleh karena itu, maka di sini Nabi SAW menganjurkan kalau bisa setiap hari. Nggak bisa 1 minggu sekali, nggak bisa 1 bulan sekali, nggak bisa. Jangan tinggalkan walaupun hanya 1 tahun sekali. Biasanya kalau orang dahulu itu kalau malam Jumat, bulan Ramadan kita sholat tasbih, biasanya malam Jumat gitu. Tapi Ramadan saja kadang-kadang. Ada yang setiap bulan sekali, ada yang 1 minggu sekali. Ya paling enggak malam Jumat kita laksanakan 1 minggu sekali malam Jumat gitu ya. Jadi 1 bulan berarti 4 kali. Nanti bulan Ramadan setiap hari, setiap malam kalau bisa. Karena ditambah pada bulan Ramadan semua amalan sunnah itu seperti amalan fardu gitu. Dan amalan fardu dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Nah, kan eman kalau kita tidak menggunakan dan tidak maksimalkan. Nah, sama seperti ini. Kalau kita laksanakan setiap hari, berarti kita ini termasuk orang yang memilih yang 300 juta tadi gitu.
Nah, cuma ya nggak mudah. Setan itu akan membiarkan kita untuk mendapatkan uang yang banyak itu, gitu. Kesenangan yang banyak itu, kebahagiaan yang banyak itu, nggak bakal mudah. Pasti akan dihadangnya, dicegahnya. Nah, oleh karena itu, apa sih fungsi daripada maghfirah ini? Nah, ini penting sekali untuk kita bahas ya. Karena kita ini, mohon maaf, lebih perhatian kepada sholat duha ketimbang sholat sebelum subuh. Kalau dia sebelum subuh itu yang disebut dengan sunat al-fajar. Iya. Jadi katakan Nabi SAW, rakaatan qabla subhi khairun minad dunya wa ma fiha. Nah, coba lihat. Jadi 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Insyaallah. Coba lihat. Nah, tapi sholat duha bisa bikin orang kaya. Nah, banyak di antara kita yang lebih perhatian kepada sholat duha ketimbang sholat kebiasaan subuh. Nah, seperti banyak di antara kita lebih perhatian kepada surat Waqiah daripada surat Yasin. Kenapa? Yasin itu kita hadiahkan ke orang tua ya. Yasin itu biasanya kita baca ketika ada orang sakaratul maut. Nah, Yasin itu kita baca ketika ada yang tahlilan dan sebagainya gitu kan. Nah, tapi kalau Waqiah itu khusus itu bisa menghasilkan uang banyak itu. Gitu. Nah, jadi sesuatu kalau identik dengan uang itu pasti kita lebih utamakan. Nah, sekarang biar kita paham apa sih fungsi daripada maghfirah ini. Kalau kita sholat tasbih kita diampuni dosanya. Katanya Rasulullah SAW daripada pamannya Abbas, ya Abbas, kalau kau melakukannya maka engkau akan diampuni dosanya. Insyaallah. Apa sih pengampunan dosa ini? Fungsinya itu apa? Jadi begini, Nabi kita Muhammad SAW ketika turun sebuah ayat dari surat Ad-Duha yang berbunyi wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan wahai Muhammad, Allah SWT pasti akan memberikan semua keinginanmu sampai engkau benar-benar ridho. Di saat itu Nabi Muhammad bersumpah, wallahi, 3 kali, wallahi inni la arda wahidan min ummati finnar. Aku tidak ridho satu pun daripada umatku dan neraka. Sehingga apa? Sehingga karena Rasulullah sudah tidak ridho, keinginannya satu-satunya di dunia cuma satu, yaitu semua umatnya masuk surga bersamanya. Amin. Maka akhirnya konsekuensinya itu adalah kalau umatnya itu banyak dosanya, harus dihapus dosanya. Supaya apa? Supaya dia termasuk yang berada di dalam doanya Nabi tadi. Amin. Nah, sehingga kalau semua kita banyak dosanya, banyak masalahnya. Masalah ini yang bikin menghapus dosa. Banyak dosanya, banyak kesengsaraannya, banyak dosanya, banyak kehimpitannya, banyak dosanya, banyak problematika kehidupannya terkait dengan keluarga, terkait dengan kesehatan, terkait dengan keuangan dan sebagainya. Nah, supaya lancar lagi gimana? Harus dapat ampunan. Nah, gitu loh. Nah, gimana cara dapat ampunan? Banyak hal. Di antaranya sholat. Nah, sholat apa? Sholat sunnah, bukan standar. Sholat sunnah. Sholat sunnah itu bisa menyebabkan kita itu mendapatkan ampunan selain daripada sholat 5 waktu tentunya gitu. Nah, cuma itu adalah sifatnya standar. Tapi ini sholat sunnah, baik itu sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, sholat sunnah qiyamul lail, sholat sunnah hajat, sholat sunnah isyraq, sholat sunnah istikharah, semua itu diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW sebagai jalan menuju kepada maghfirah gitu. Habis sholat kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk baca tasbih. Subhanallah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali. Itu fungsinya apa? Untuk mendapatkan ampunan. Walaupun dosanya seperti buih-buih ada di lautan, kata Muhammad. Allah salim. Kemudian kita diperintahkan untuk baca ayat kursi habis sholat 5 waktu. Nah, itu juga seperti itu. Jadi banyak hal yang diajarkan Nabi SAW. Fungsinya itu adalah supaya dihapuskan dosanya. Hapus dosanya berarti hapus keapesannya. Hapus dosanya berarti hapus kesengsaraannya. Hapus dosanya berarti hapus segala permasalahannya terkait dengan keuangannya, terkait dengan keluarganya semua. Nah, oleh karena ketika seseorang datang pada Imam Hasan Basri, ya Imam, aku mengadukan terkait dengan berantakan keluargaku, tidak rukun, tidak sesuai dengan harapanku. Banyak istighfar. Istighfar. Ada satu orang lagi datang, Imam, saya mengadukan terkait dengan susahnya aku mendapatkan rezeki, sempit rezekinya. Apa katanya? Banyak istighfar. Ada lagi satu yang datang, Imam, tempat kami jarang turun hujan sehingga tandus tanahnya, kering tanamannya. Apa kata Imam Hasan Basri? Banyak istighfar, semuanya istighfar. Kenapa? Istighfar ini yang akan membuahkan rahmat kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi kita ini selalu mendapatkan, semoga ya kita dapat rahmat.
Tapi maghfirahnya nggak disebutkan. Maghfirah itu adalah sama fungsi seperti rahmat. Nggak ada rahmat, sudah ada maghfirah dulu. Maghfirah baru rahmat. Sama seperti ini. Kita ada salah nih. Misalnya saya sebagai pembina, beliau ketua yayasan. Ketua yayasan bisa diberhentikan. Ya kan? Pembina yang memberhentikan kan? Ada salah. Sudah kita mau berhentikan ini karena kesalahan itu. Tiba-tiba beliau datang, lalu dia katakan, Habib, saya minta supaya diperpanjang lagi kepemimpinan saya. Padahal dia belum minta maaf. Kira-kira mau dikasih apa tidak? Gitu. Ini kan contohnya saja, contoh yang kecil saja gitu. Minta maaf saja belum, mau minta diperpanjang lagi. Sama seperti itu. Jadi maghfirah itu adalah kunci. Sebagaimana barokah itu kunci untuk kebahagiaan yang kita dapatkan terkait dengan rahmat Allah berupa harta benda, berupa kesehatan, berupa umur panjang, berupa kenikmatan semuanya. Sedangkan kuncinya untuk apa? Untuk mendapatkan bahagia itu harus ada barokah. Begitu pula untuk mendapatkan rahmat itu kuncinya itu harus ada maghfirah. Jadi camkan baik-baik ya. Jadi penting kita itu mencari maghfirah. Harus kita mencari maghfirah. Harus banyak istighfar. Paling tidak kita itu membaca istighfar yang menjadi bahan utama untuk kita mendapatkan ampunan daripada Allah. Karena permintaan secara langsung maghfirah. Astaghfirullahaladzim. Yang artinya aku mohon kepadamu supaya engkau ampuni dosa-dosaku. Jadi itu harus paling tidak standarnya kita baca satu hari itu 100 kali. Kalau Nabi Muhammad di dalam hadis sahih, beliau itu setiap hari membaca istighfar sebanyak 100 kali, apalagi kita. Masya Allah. Jadi paling banyak, paling sedikit kita itu setiap hari baca istighfar 100 kali. Kalau kita merasa sempit rezeki kita, banyak istighfar. Kalau kita melihat keluarga kita itu tidak sesuai dengan harapan kita, banyak istighfar. Kalau kita mendapatkan hajat kita itu nggak terkabulkan, tidak terrealisasikan keinginan kita, baca istighfar. Pokoknya semua istighfarnya adalah kunci supaya keapesan kita itu dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Di antara sebab-sebab maghfirah yang paling besar itu adalah sholat tasbih. Jadi kalau kita berharap, misalnya kita ditanya, kira-kira kamu mau dapat ampunan setiap hari, setiap minggu, setiap tahun? Kira-kira pilih yang mana? Setiap hari. Setiap hari. Kalau setiap hari sholat tasbih. Jadi kalau kita laksanakan, kalau tidak salah ya, paling lama itu 20 menit ya. 20 menit selesai sudah. Jadi baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar sebanyak 300 kali itu 20 menit lah selesai. Apalagi kalau sholatnya cepat seperti kita gitu. Lebih cepat lagi bisa jadi gitu. Bagaimana cara sholat tasbih? Ada 2 riwayat. Caranya itu ada 2 riwayat. Ada yang afdal, ada yang mafdul. Kalau dalam mazhab Syafi'i. Kenapa? Afdal mafdulnya itu karena cara yang kedua itu di antara tasbih yang 10 itu ditempatkan di jalsatul istirahah. Jalsatul istirahah itu termasuk sebuah kesunahan yang harusnya dilaksanakan secara ringan, cepat. Sehingga apa? Kalau kita baca tasbih sebanyak 10 kali itu lama. Sehingga menganggap sebagian ulama dari mazhab Syafi'i, cara yang pertama itu lebih afdal. Apa cara yang pertama? Begini caranya. Kita sholat, niat sholat tasbih. Allahu Akbar, langsung kita baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar sebanyak 15 kali. Ya. Jadi baru kita baca Fatihah. Kalau kita baca doa iftitah berarti sebelumnya. Setelah selesai baca doa iftitah baru kita baca tasbih itu 15 kali. Habis itu baru baca Fatihah. Lalu baru baca surat. Surat nggak ada surat tertentu, silakan. Mau baca surat Al-Ikhlas bisa, surat Al-Kafirun bisa, Idza Zulzilah bisa dan sebagainya. Kemudian setelah baca surat, jangan suruh ruku, baca lagi tasbih 10 kali. Subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah akbar, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Itu. Berarti berapa? 25. Ruku baca 10. Berapa? 35. Tidak, baca 10 berapa? 45. Sujud pertama baca 10. 55. Bangun dari sujud baca 10. 65. Sujud kedua baca 10. 75. Persis. 75 kali 4 300. Itu. Jadi insya Allah setelah salam, alhamdulillah ampunan sudah dapat. Gitu. Insya Allah dipastikan. Jadi selama sholat kita itu sesuai dengan anjurannya, insya Allah kita akan mendapatkan ampunan. Karena siapa yang menyampaikan? Nabi kita Muhammad. Yang disebutkan dalam hadisnya tentang sifatnya dalam Al-Quran, ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Itu. Kemudian cara yang kedua. Cara yang kedua, begitu dia takbir langsung baca doa iftitah, langsung baca Fatihah, langsung baca surat. Habis baca surat langsung baca 15 kali.
Dari subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, ada riwayat wala haula wala quwata illa billahil azim, ditambah itu. Tapi nggak usah dibaca lah terlalu panjang, itu aja udah panjang aja baca. Misalnya kalau mau baca silahkan gitu ya. Ini kan ada nilai plusnya tadi ya. Mau dapat tempat kalau la haula quwata illa billah berarti plusnya 5 gitu. Bisa jadi bukan 300 tapi 350 juta gitu kan. Seperti tadi. Terus gimana caranya? Setelah baca surat baca 15 kali. 15 ya. Rukuk 10. I'tidal 10. Sujud pertama 10. Bangun dari sujud 10. Sujud kedua 10. Bangun dari sujud kan ada jalsatul istirahah. Jalsatul istirahah itu disunahkan di rakaat yang witir, rakaat yang ganjil. Rakaat pertama mau rakaat kedua itu sunah untuk duduk istirahat. Jadi bangun dari sujud yang kedua itu Allah, duduk dulu sampai lalu berdiri ke atas. Itu duduk istirahat itu namanya. Tapi ketika kita itu mau duduk istirahat, itu kita jangan langsung baca takbir intigal, enggak, tunggu dulu baca subhanallah alhamdulillah wallahu akbar dulu sebanyak 10 kali, baru kemudian Allahu akbar ke atas gitu. Itu caranya. Yang kedua, tapi sebagaimana tadi disebutkan, cara yang pertama lebih afdal. Karena apa? Karena kita menempatkan tasbih itu bukan di tempat yang disunahkan memang, tapi disunahkan untuk diringankan, dicepatkan gitu. Karena jangan lebih daripada julus baina sajdatain, enggak lebih. Ini kan pasti lebih kalau kita baca tasbih 10 kali itu. Itu. Oleh karena itu maka itulah dua cara. Jadi silakan mau pakai cara yang mana saja, dua-duanya itu diriwayatkan, boleh saja. Cuma dalam mazhab Imam Syafi'i lebih diutamakan cara yang pertama karena tidak perlu kita membaca tidak perlu membaca tasbih itu ketika jalsatul istirahat. Kalau untuk rakaat keduanya gimana? Rakaat kedua sebelum kita baca tasyahud. Rakaat kedua kan habis bangun daripada sujud yang kedua kan tasyahud. Sebelum kita baca tasyahud baca 10 kali. Itu cara yang kedua. Tapi lebih baik cara yang pertama karena waktu bangun dari tasyahud yang kedua itu langsung kita tasyahud atau langsung kita bangun ke atas. Nggak usah pakai kita membacanya di jalsatul istirahah itu lebih afdal. Jadi mengerti ya, sekali lagi saya ulang, cara yang terbaik itu adalah kita sholat, niat sholat tasbih, kemudian kita takbir. Setelah takbir kita baca doa iftitah. Habis baca doa iftitah kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar sebanyak 15 kali. Baca Fatihah, kemudian baca surat, lalu baca lagi 10. Lalu kemudian rukuk. Setelah rukuk kita baca 10 waktu rukuk. I'tidal 10, sujud pertama 10, duduk di antara dua sujud 10, sujud yang kedua 10, selesai 75 sudah. Itu kita ulang 4 rakaat gitu. Dan pelaksanaan sholat tasbih itu boleh kapan saja. Yang penting jangan sampai di tempat-tempat atau di keadaan waktu-waktu yang diharamkan kita sholat sunnah. Jadi bukan sholat sunnah yang diharamkan memang, tapi ada sholat sunnah tertentu, yaitu sholat sunnah zatu sabab mutaakhir. Itu yang diharamkan itu. Dan juga nafilah mutlaqah, ini termasuk nafilah mutlaqah ini. Sholat tasbih itu fi hukmi nafilah mutlaqah. Kalau kalian tidak boleh dilaksanakan di waktu-waktu diharamkan. Kapan waktu-waktu diharamkan? Waktu yang diharamkan itu adalah 2 terkait dengan keadaan, 3 terkait dengan pekerjaan. Yang pertama adalah kalau habis sholat subuh, nggak boleh kita melaksanakan sholat sunnah. Bukan cuma sholat sunnah. Kalau sholat sunnah zatu waqt nggak apa-apa. Zatu sabab mutaqaddim nggak apa-apa. Zatu sabab mutaqaddim. Jadi sholat sunnah itu ada 3 macam. Ada sholat sunnah zatu sabab, ada sholat sunnah zatu waqt, ada sholat sunnah nafilah mutlaqah. Yang diharapkan di sini 2 macam, nafilah mutlaqah sama zatu sabab tapi yang mutaakhir. Jadi zatu sabab sendiri terbagi menjadi 3. Ada zatu sabab mutaqaddim, ada zatu sabab mudhorin, ada zatu sabab mutaakhir. Yang diharamkan yang zatu sabab mutaakhir. Jadi zatu sabab mutaqaddim seperti apa? Kita masuk masjid dulu baru sholat sunnah, ya kan? Namanya apa? Sunnah tahiyatul masjid. Kita uduk dulu baru sunnah sholat. Sholat apa namanya? Sunnatul wudu. Berarti sebabnya sebelum sholat. Kalau sebabnya sebelum sholat namanya sabab mutaqaddim. Itu boleh dilakukan kapan saja, walaupun habis sholat subuh, walaupun cuma kalau sholat yang semacam ini kan orang kan nggak tahu niat kita.
menimbulkan kontroversi. Ya, kalau menimbulkan kontroversi itu jangan dilakukan di depan orang umum. Nah, seumpama kita habis sholat tadi, ya, kita langsung sholat qobliyatus subuh. Ya, kan boleh aja, boleh saya. Karena qobliyatus subuh itu kan keluar waktunya dengan keluarnya sholat subuh. Habis sholat subuh kan masih belum keluar subuhnya. Kita bisa melaksanakan qobliyatus subuh kalau tidak berkesempatan tadi, ya kan? Tapi kalau di depan orang kan nanti orang curiga, loh ini gimana sih? Kok habis sholat subuh kok sholat sunnah? Nah, gitu lah. Padahal dia niatnya sholat sunnatul qobliyah gitu. Nggak apa-apa memang, tapi orang awam kan nggak tahu. Nah, oleh karenanya kalau sholat-sholat semacam ini jangan kita melakukan kontroversi. Jangan biasakan itu seperti itu. Dari sekarang mau kita sebagai orang awam, apalagi sebagai orang alim. Jangan, karena membingungkan umat. Nah, apalagi kita sebagai orang alim, jangan gitu. Jadi kalau orang awam aja dilarang, jangan. Nah, seperti apa? Seperti ada satu orang pemuda. Dia itu sholat habis sholat subuh. Tegur sama Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ya fulan, wahai anak muda, kenapa kau sholat habis sholat subuh? Belum isyraq masih. Kenapa kau sudah sholat? Apa katanya? Apa katanya anak muda ini? Allah akan mengadab aku karena aku sholat. Allah akan mengadab aku karena aku sholat. Iya, Allah Ta'ala mengadab aku karena aku maksiat. Kau sholat masa akan diadab? Apa katanya Abdullah bin Abbas? Allah akan mengadab kamu bukan karena sholatnya, karena kamu tidak taat perintahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi sholat memang ibadah, tapi harus sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh agama. Nah, jadi kalau sholat apa sakarap dewi, jadi seperti ini nih. Nah, gitu. Jadi harus sesuai dengan sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Hendaknya kalian sholat, silahkan. Sholat itu as-sholatu khairu maudu'in kata Nabi SAW. Sholat itu adalah sebaik-baik yang dituju oleh manusia itu sholat. Fa in syaa falyastaksir wa in syaa falyastaqlil. Kalau kalian mau, silahkan perbanyak. Kalau kalian mau, silahkan bersedikit. Tapi ketahuilah bahwa sholat itu adalah sebaik-baik dituju oleh manusia. Nah, tapi semua sholat itu harus sesuai dengan ajaran dan anjuran daripada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, gitu. Itu zatu sabab mutaqaddim. Ada juga zatu sabab muqarin. Jadi sebab kita sholat itu bersamaan, seperti sholat gerhana kan bersamaan. Nah, itu juga nggak dilarang. Habis sholat subuh kita lihat, ternyata ada gerhana bulan. Gimana hukumnya? Sholat. Walaupun sholat subuh. Nah, tapi sekali lagi seperti tadi, jadi hindarkan sesuatu yang sifatnya itu kontroversi, ya. Jadi biar nggak menyebabkan kebingungan di dalam umat, ya. Nah, kemudian yang ketiga, zatu sabab mutaakhir. Sebabnya itu akan datang setelah sholat. Seperti apa? Sholat hajat. Kita sholat hajat itu apa? Untuk minta supaya hajat kita terkabulkan. Terkabulnya sebelum sholat apa setelah sholat? Nah, itu namanya sabab mutaakhir. Kita sholat istikharah, minta pilihan yang terbaik daripada Allah Ta'ala. Pilihannya itu kan datang setelah sholat atau sebelum sholat? Namanya sabab mutaakhir. Kita mau melakukan perjalanan, sunat as-safar. Perjalanan setelah sholat atau sebelum sholat? Setelah sholat. Nah, itu namanya zatu sabab mutaakhir. Sunatul ihram, mau niat ihram, haji atau umrah. Nah, itu kan mau niat. Sebelum niat kita sholat sunnah dulu. Nah, setelah sholat atau sebelum sholat? Setelah sholat. Itu namanya zatu sabab mutaakhir. Yang kayak begini nggak boleh dilakukan di 5 waktu itu. Itu. Nah, kemudian ada juga sholat sunnah yang tidak terkait dengan sifat, tidak terkait dengan waktu. Nah, kalau terkait dengan waktu seperti apa? Sholat qobliyah ba'diyah terkait dengan waktu. Nah, itu zatu waqt itu bisa digodok. Kalau zatu sabab tidak. Nah, kalau zatu waqt bisa digodok. Oh iya, semalam aku belum melaksanakan sholat witir sama sholat ba'diyatul isya. Sekarang godok. Boleh. Tapi kalau zatu sabab nggak disunahkan godok. Nah, kemudian ada juga jenisnya namanya nafilah mutlaqah. Nafilah mutlaqah itu pokoknya sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena apa? Sebaik-baik ibadah daripada manusia itu adalah sholat. Nah, sholat apa? Ya sudah, ba'diyah sudah, duha sudah, witir sudah, tasbih sudah. Terus mau sholat apa lagi? Sudah sholat. Nah, itu namanya nafilah mutlaqah. Seperti Sayyidina Habib Abdullah Al-Haddad, Sayyidina Ratib, Sayyidina Faqih Muqaddam, Sayyidina Ahmad Badawi, Sayyidina Ahmad Rifai, Sayyidina Ali Zainal Abidin. Itu sholatnya itu sampai 1000 rakaat satu hari satu malam. Sholat apa? Nafilah mutlaqah. 1000 rakaat. Nah, jadi kalau semua kita bisa ya seperti itu. Ya, lebih baik kalau bisa kita laksanakan. Kalau enggak, ya udah paling tidak 22 rakaat sunnah itu jangan sampai ditinggalkan. Apa 22? 12 yang sunnah ghairu muakkadah, 10 sunnah yang muakkadah, yaitu qobliyah ba'diyah rawatib namanya.
Kan sebelum subuh jangan lupa laksanakan. Itu lebih baik daripada dunia dan sisinya. Bahkan sebagian ulama mengatakan wajib hukumnya. Yang sebelum subuh itu. Kemudian sebelum duhur 2 rakaat. Itu yang 10 yang muakkad, yang tidak pernah ditinggalkan Nabi Muhammad. Bedanya muakkadah sama ghair muakkadah. Kalau muakkadah itu tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad. Tapi kalau ghair muakkadah karena dilakukan, karena tidak pernah ditinggalkan Nabi Muhammad. Nah, ini nggak pernah ditinggalkan. Begitu subuh, sebelum 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Nah, itu yang muakkadah, yang tinggalkan. Ditambah lagi yang 12, yang ghair muakkadah, yaitu 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur. Berarti yang sebelum duhur 2 rakaat muakkadah dan 2 rakaat lagi ghair muakkadah. 2 rakaat setelah duhur muakkadah dan 2 rakaat lagi yang ghair muakkadah. Ditambah lagi 4 rakaat sebelum asar. Yang doakan tentang Nabi Muhammad, barang siapa yang sholat 4 rakaat sebelum asar, baik itu 1 salam ataupun dengan 2 salam, 2 tasyahud, maka Allah akan merahmatinya. Gitu. Jadi mau dapat rahmat, salat di atas asar sebanyak 4 rakaat itu. Nah, kemudian 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Jumlahnya apa? 2, 2, 4, 2, 2. Berarti 12 semuanya. Nah, ditambah lagi sholat duha, yang ditinggalkan. Kemudian sholat apa? Sholat witir, yang tinggalkan. Itu yang setiap hari yang kita lakukan. Yang kita lakukan itu jangan tinggalkan. Jadi rawatib jangan tinggalkan, duha jangan tinggalkan, witir jangan tinggalkan. Nah, itu sholat paling tidak itu kalau nggak bisa kita niru Sayyidina Ali Zainal Abidin 1000 rakaat, ya paling nggak itu yang laksanakan itu. Nah, sholat witir berapa? 3 rakaat. Kalau bisa lebih, yaitu 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, dan paling banyaknya 11 rakaat. Duha paling banyaknya adalah 12 rakaat, tapi paling afdalnya 8 rakaat. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam 4 kali. Nah, berarti selesai sudah gitu. Kalau kita mau dapat kalau sholat duha 2 rakaat berarti dapat rezeki standar. Kalau 4 rakaat berarti tambah plus 1 plusnya. Kalau 6 rakaat berarti plus. Kalau 8 rakaat berarti plus. Tinggal pilih yang mana gitu. Nah, karena nggak kelihatan rezekinya langsung plek gitu. Nah, kalau tidak, assalamualaikum, langsung plek ada duitnya. Nah, itu langsung kita kerjakan itu, kita ambil yang 4 itu. Nah, tapi kan nggak kelihatan langsung, makanya setan itu mudah untuk mengganggu kita. Jadi mau sholat itu ada saja gangguan. Mau sholat ada gangguan, seperti yang diceritakan oleh Sayyid Muhammad Al-Maliki, saya punya guru. Nah, di mana beliau katakan, pernah seorang itu datang kepada saya punya abah Habib Alwi Maliki. Orang itu mengadukan terkait dengan keadaannya. Apa itu? Mungkin dia agak pelit orangnya. Jadi dia itu ingin menyembunyikan harta, bahkan istrinya nggak tahu. Nah, ini kepelitan namanya itu. Sehingga apa? Ditanamnya di dalam tanah. Masalahnya kan di Makkah itu kan tanah itu kan gurun. Jadi gurun itu kalau sudah kita tanam di tanah, nanti kena angin kembali lagi seperti semula. Nah, bukan seperti kita kan padat. Nah, di sana nggak padat. Jadi lembur gitu loh, tanah itu. Nah, sehingga pada waktu ditaruh di belakang rumah itu, dia lupa tempatnya di mana. Yang di belakang rumah, samping rumah, apa di mana, apa di Tegal, yang dia nggak lupa. Nggak ada ciri-cirinya, nggak ada kelihatan. Datang pada Sayyid Alwi, saya minta amalan, biar saya ingat lagi di mana saya letakkan. Oh, gampang nggak? Apa amalnya? Kamu sholat 100 rakaat. 100 rakaat. Nggak baca apa-apa, udah 100 rakaat aja laksanakan. Baik, cepet-cepet pulang. Langsung mau ngamalkan amalannya itu. Begitu takbir, baru pertama kali Allah Akbar, langsung ingat. Akhirnya kan sudah sholat sudah teruskan, tapi nggak diteruskan sampai 100 rakaat, cukup 2 rakaat langsung dia pergi. Besoknya bawa hadiah banyak, alhamdulillah Sayyid Alwi, itu amalnya mujarrab. Saya belum 100 rakaat, baru rakaat sudah ingat saya. Ketawa Sayyid Alwi. Apa katanya Habib Alwi Al-Maliki? Yang pinter itu, yang mujarab itu bukan sholatnya, tapi setannya. Setannya nggak mau kamu itu sholat 100 rakaat. Makanya sebelum kamu itu sholat 100 rakaat diingatkan dulu. Jadi supaya nggak sholat. Nah itulah, itu yang terjadi. Nah, oleh karena jadi lawan. Nggak ada ibadah kecuali lawan. Pertama kali kita melawannya berat, nanti 2 kali sudah ringan, 3 kali lebih ringan, 4 kali jadi kebiasaan. Itu yang terjadi. Jadi semua mau bakti sama orang tua pasti. Orang tuanya begini, ada itu bisikan-bisikan itu berat sehingga kita melakukannya. Lawan, kita mau di majelis taklim, lawan. Lagi-lagi online gini, langsung ada selebatan enggak hati kita, enggak, Anda nggak mau ikut, Anda mau ikut yang online ini. Jadi namanya ibadah itu seperti itu. Jadi semua ibadah itu
selalu melawan kepada hawa nafsu. Oleh karenanya Allah Ta'ala di dalam Al-Quran mengatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi sungguh beruntung bagi mereka yang melawannya, membersihkannya. Nah, beruntung. Nah, jadi siapa yang beruntung? Yang melawan. Kalau nggak melawan nggak mungkin. Ibadah itu selalu dilaksanakan itu dengan perlawanan. Coba lihat. Kenapa sih bangun malam itu bikin orang itu sehat? Murah rezekinya bangun malam itu. Kenapa? Karena sulit dilaksanakan. Bukan semua orang bisa melaksanakan sholat bangun malam itu. Kalau sholat yang standar itu ya sholat 5 waktu, ya mungkin orang bisa melaksanakannya. Tapi sholat tahajud yang sunnah pas tengah malam lagi, nah, itu susah gitu. Nah, yang susah itu yang kalau seumpama kita itu pikirkan dengan logika, maka sebagaimana di dunia ini sesuatu yang susah untuk kita dapatkan, sesuatu yang bernilai, maka kalau kita mau ingin mendapatkan sesuatu yang bernilai di sisi Allah, ya harus kita melaksanakan yang plus tadi gitu loh. Yang susah untuk kita laksanakan, yaitu sedekah sebaik-baiknya, kita sholat di tengah malam, kita bakti sama orang tua dan sebagainya. Tambah banyak yang kita kerahkan, tambah banyak yang kita dapatkan. Itulah standar ibadah itu seperti itu. Selalu kita tidak ada ibadah yang kita laksanakan kecuali pasti berat dilaksanakan. Bagi awalnya seperti itu. Ibadah apapun, ibadah terkait dengan apapun yang ada pahalanya, yang dianjurkan, dihimbau oleh Nabi SAW, pasti ketika kita melaksanakannya pasti agak berat. Kenapa? Karena kita diciptakan dengan hawa nafsu. Hawa nafsu itu selalu condong kepada sesuatu yang enak-enak. Itu hawa nafsu. Jadi kalau kita tanya, enak tidur apa enak baca wirid? Enak tidur apa enak hadir majlis? Nah, pasti kita katakan enak tidur. Kenapa? Dirasakan. Nah, itu namanya nafsu. Beda sama setan. Nah, jadi kalau semua kita ingin bedakan antara nafsu sama setan, begini. Kalau ada sebabnya, itu setan. Kalau nggak ada sebabnya, itu nafsu. Nah, jadi bisa apa? Kita mau makan, nggak ada sebabnya, itu namanya nafsu. Kita mau tidur, nggak ada sebabnya. Nah, tapi kalau setan begini, kita lagi keluar, ada perempuan lewat. Dari belakang lihat, wah bodinya bagus. Taunya ketika dia berbalik, sudah tua. Nah, itu termasuk setan. Kalau ada sebabnya, kelihatan orang. Kita masuk ke kamar, lihat ada uang, bergeletakan aja. Nah, itu namanya setan. Ambil, untuk nggak ada yang lihat. Nah, itu namanya setan itu. Nah, tapi kalau nggak ada sebabnya, itu namanya nafsu. Yang tidak ada sebabnya lebih kuat. Kenapa? Sesuatu yang datang itu lebih mudah untuk kita tangkis, tapi sesuatu yang muncul dari dalam itu lebih sulit untuk kita melawannya. Sehingga Nabi SAW bersabda, "Akbar aduwika nafsuka allati baina jambaik." Paling besarnya musuh kamu itu bukan setan, tapi paling besarnya musuh kamu itu adalah nafsu yang ada di antara. Jadi nafsu itu tidak ada jalan lain. Solusinya cuma satu. Kalau kita ingin mendalikannya supaya kita termasuk qad aflaha man zakkaha, bagaimana caranya? Lawan dan lawan. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau kita sudah melawannya, insya Allah kita akan berhasil mengendalikan nafsu. Kalau tidak bisa melawannya, maka sulit untuk kita mengendalikan nafsu. Semoga kita termasuk yang mudahkan Allah Ta'ala untuk mengendalikan nafsu. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Jazakallah Habib. Hadirin sahabat al-busra yang kami hormati, untuk paripurna pemahaman tausiah beliau, kita masuk dialog interaktif. Untuk pertanyaan pertama, mohon berkenan kepada guru kita Kiai Haji Nur Khalis Mustari untuk menanyakannya. Kemudian nanti akan dipandu oleh saudara kami Haji Arif Tasbih. Monggo Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Habib, mudah-mudahan kita itu bisa Amin. tasbih. Soal tasbih. Mudah saja. Walaupun panjang. Wah, sholat biasa. Mudah-mudahan kita berhasil. Kemudian masalah sholat tadi, karena saya itu sudah tua, jadi tiap-tiap sholat itu duduk saya, duduk itu kadang-kadang tiap hari saya bersamaan Zuhur dan Asar, Maghrib dan Isya. Kemudian yang saya tanyakan, saya itu sembahyang duduk itu ada temannya, yaitu teman saya masih sehat, saya lihat masih sehat, ini ikut sholat dengan saya, itu juga diberikan ini loh. Jadi orangnya sehat, tapi dengan saya itu ya tetap Zuhur, Asar, bisa dilakukan bisa gitu, tolong ya. Kemudian
Yang kedua, masalah doa wahbah. Doa kami itu untuk orang tua, ya orang tua duanya laki perempuan. Ini apa khusus untuk istighfar atau saya baca berit, saya berikan dan terus itu. Mudah-mudahan berikan saya itu saya beri orang lain. Apa bisa ya? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong Habib. Tolong Habib, tolong. Iya. Jadi beliau ingin melengkapi apa yang kita belum lengkapi dalam penjelasannya tadi. Jadi yang pertama terkait dengan apakah kita itu bisa mendapatkan ya pahala karena beliau sudah dalam keadaan seperti ini. Kalau semua sudah nggak kuat lagi, untuk standar saja sudah nggak kuat lagi kadang-kadang, sudah tidak sempurna kita melaksanakannya. Nah, jadi ada satu riwayat ya, Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau itu pernah suatu waktu dalam suatu peperangan tidak diajak oleh Nabi, tinggal di Madinah, sehingga hal itu bikin berat kepada Nabi SAW itu. Kepada Imam Ali itu berat sekali. Allah, kenapa aku tidak ikut Nabi gitu. Nabi memerintahkannya untuk jaga dan menggantikannya di kota Madinah. Akhirnya kata Nabi SAW, ketika dalam perjalanan di Madinah itu banyak orang yang tidak ikut bersama kita, tapi apapun yang kita lakukan, langkah yang kita laksanakan itu semuanya akan dapat pahalanya mereka di sana. Nah, dari situlah kemudian ulama mengatakan, kalau ada orang yang sudah mempunyai kebiasaan dari semenjak muda sampai setelah tua kemudian dia tidak mampu untuk melakukannya, maka dia terhitung sebagai orang yang melakukannya tetap. Jadi apa yang dilaksanakan oleh Kiai Nur Sultan, Kiai Nur Khalis ini dulu kami lihat ya, itu hampir setiap hari siang malam itu selalu hadir pengajian, ngisi di sana ngisi di sana. Sekarang udah nggak kuat, sehingga Pak semua yang biasa lakukan dulu itu semuanya ditulis sama Allah Ta'ala sampai sekarang jadi bonus seperti itu. Nah, oleh karena itu maka ada di antara keringanan-keringanan yang diperbolehkan bagi orang yang sudah tua seperti beliau ya. Nah, karena sudah uzur. Nah, sehingga beliau sholat tidak mampu untuk berdiri duduk ya. Nah, kemudian menjamak sholat ya. Nah, karena terkait dengan kalau semua dilaksanakan pada waktunya itu sulit sekali karena beliau itu mungkin tidurnya nggak sama seperti kita gitu ya. Nah, jadi kita bisa tidur kapan saja, bangun kapan saja, beliau tidak seperti itu, sehingga kalau tidak ini maka akan menimbulkan sakit dan sebagainya. Maka hukumnya kalau sakit karena itu maka tidak apa-apa, jadi jamak sholat karena sakit. Nah, kemudian yang sholat sama beliau masih muda, kan masih sehat, nggak ada uzur kan. Nah, gimana hukumnya? Hendaknya dia itu sholat jamaah tetap sama beliau, tapi niatnya itu sholat godoan gitu. Sholat godoan. Nah, karena pasti kita punya godoan. Mungkin dulu kita ada sholat yang nggak sempurna dan sebagainya, sehingga sholat godoan. Nanti kalau ini sholat lagi, yang kedua aja, yang kedua untuk sholat jamaahnya kan belum masuk waktunya. Nah, sholat pertamanya tetap sholat adaan jamaah, tapi sholat yang keduanya seperti asar atau maghrib isya, maghrib isyanya, nah itu dengan niat godoan. Nah, godoan kan, ya dengan niat godoan. Ada orang seperti itu. Orangnya ada. Nah, kemudian terkait dengan apa sih yang bisa diwahbahkan, yang bisa kita berikan kepada orang tua, hadiah. Apakah cuma terkait dengan bacaan saja, atau juga tindakan juga, semuanya yang berupa pahala, asalkan bukan kewajiban, ya, bisa dihadiahkan pahalanya. Yang nilai pahalanya itu pahala sunnah gitu, bukan pahala wajib. Nah, kalau pahala wajib, zakat mau diniatkan untuk orang tua, udah zakat aja sudah alhamdulillah gitu loh. Mau niat orang tua, dari saking pelitnya zakat mau niat orang tua gitu. Itu standar, itu kewajiban kita itu gitu. Nah, sedekah itu niatkan orang tua. Nah, kita sholat sunnah silakan. Gobliyah dia itu kan wajib. Kita pahalanya Allah berikan pada orang tua bisa. Atau kita hadir pengajian nih, pahalanya berikan pada orang tua bisa. Begitu pula sedekah dan sebagainya itu bisa hanya cuma ucapan zikir, tapi tindakan juga itu bisa kita hadiahkan kepada orang tua yang meninggal dunia. Alhamdulillah. Nah, kemudian kalau seumpama kita membaca doa setelah kita beramal itu tanpa ada khilaf sampai kepada mayit. Kalau tidak ada doanya, nah itu yang cuma diniati saja, tidak ada doanya. Nah itu yang ada khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan tidak sampai gitu. Nah, oleh karenanya doa wahbah supaya apa? Supaya setelah amal kita hadiahkan. Insyaallah. Ya Allah, pahalanya saya hadiahkan kepada fulan. Nah, jadi bukan pada waktu beramal. Nah, gitu. Nah, kalau waktu beramal saya mau sedekah ini saya niatkan untuk orang tua.
Nah, sebelum sedekah itu niat ini untuk orang tua gitu. Nah, itu ada khilaf di antara ulama. Tapi kalau sudah sedekah, sudah laksanakan, ya Allah, pahala sedekahku ini tadi ya Allah berikan Amin. kepada orang. Itu sampai balas semua. Nah, ala kuliah sebelumnya setelahnya kita bacakan doa wabah gitu. Jadi supaya diberikan kepada orang tua. Dan kalau kita berikan kepada orang tua, pahalanya menjadi 7 kali lipat. Kalau tadi nilai plusnya 300 kan, berarti kita dapat 7 kali lipat, 300 juta kali 7 berapa? Nah, jadi jangan remehkan yang semacam itu. Jadi kalau kita berbuat amal kebaikan yang sunnah bukan wajib ya, nah, kita hadiahkan pahalanya untuk orang tua. Kata Allah nanti doa nanti kesembuh. Diingatkan. Masya Allah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan, Bib. Masya Allah. Yang pertama, apakah diperbolehkan sholat tasbih berjamaah? Pembacaan doa-doanya itu dikeraskan oleh imamnya, melihat jamaahnya itu banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, begitu besarnya pahala sholat tasbih, sampai orang itu meninggal dunia belum pernah sekalipun sholat tasbih. Bagaimana hukumnya? Yang ketiga, saking semangatnya melihat ganjaran sholat tasbih, maka orang itu melaksanakan sholat 4 rakaat, jadi menjadi 2 kali lipat. 8 rakaat. Yang terakhir, ini pertanyaan yang tema kemarin. Orangnya selalu bertanya kepada kami tentang birrul walidain. Anaknya sudah menikah. Ketika akan menikah, ternyata bapaknya itu tidak menyetujui. Tapi karena dia itu sudah kadung cinta, akhirnya anaknya itu jadi nikah dan punya anak. Tapi setelah cucunya ada, maka bapaknya tadi menerima istrinya. Dalam kurun waktu antara menjelang nikah dan sebelum punya anak itu, berarti anak ini apakah dosa? Yang terakhir, anaknya sampai menikah dan sampai saat ini tetap tidak diizini oleh orang tuanya. Jadi kalau dia itu bersilaturahmi, istrinya tidak boleh dibawa. Dia hanya ke sana dengan anaknya. Ini bagaimana, Bib? Sampai saat ini kami berpikir, apakah saya itu dosa kepada orang tua? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Masalah. Jamaah. Ya. Salat tasbih kita laksanakan dengan jamaah. Bisa Nah, kan? jadi boleh saja, sama seperti kita salat isyraq, salat duha berjamaah. Cuma tidak sunnah jamaahnya. Gitu. Jadi boleh saja itu berarti bukan makruh, bukan haram, boleh saja. Jadi tidak sunnah, nggak ada nilai plusnya dalam jamaahnya, itu nggak ada. Gitu. Nah, tapi kalau seumpama itu maksudnya tujuannya itu supaya orang banyak tahu, orang atau membesarkan syiar Islam ya dan sebagainya, itu bisa jadi ada nilai plusnya gitu. Tapi tetap jamaah di dalam sholat duha, sholat yang tidak disunahkan untuk dilaksanakan dengan jamaah, itu hukumnya boleh saja tapi tidak disunahkan, itu saja. Nah, kemudian yang kedua, kalau seumpama dia itu sampai mengulang-ulang,
Nah, jadi bukan setahun sekali, bahkan satu hari itu sampai 2 kali, 3 kali, boleh saja. Boleh, itu dia mau plus berapa kali itu plusnya itu. Bagus itu. Jadi nggak apa-apa. Nah, karena apa? Karena ini termasuk sholat nafilah mutlaqah. Kalau nafilah mutlaqah bisa berulang-ulang. Tapi Qabliyah Ba'diyah nggak? Qabliyah Ba'diyah paling banyak berapa? 4 rakaat. Qabliyah Ba'diyah yang sunnah muakkadah sama ghair muakkadah. Ditambah lagi nggak boleh, karena nggak ada anjuran, nggak ada himbauan. Kalau mau sholat lagi gimana? Sholat nafilah mutlaqah namanya. Nah, jadi sholat ya tidak ada terkait dengan sebab ataupun waktu. Gitu. Nah, tapi kalau seumpama ini sholat tasbih ini termasuk sholat nafilah mutlaqah. Jadi mau dilaksanakan sekali dalam sehari, 2 kali, 3 kali, sampai 10 kali pun nggak apa-apa. Nah, jadi tidak apa-apa ya, diulang-ulang tidak apa-apa. Kemudian terkait dengan pertanyaan terakhir, yaitu kalau banyak ini ya pernikahan tanpa direstui oleh orang tua. Nah, pertama yang dilakukan begini. Jadi banyak orang yang tidak memikirkan konsekuensi, gitu ya. Konsekuensi itu tidak dijadikan sebuah pertimbangan. Padahal konsekuensi itu harus dijadikan sebuah pertimbangan. Jadi setiap sebab pasti ada konsekuensinya. Setiap ada sebab berarti ada asalnya. Nah, oleh karena itu, maka setiap tindakan itu pikirkan dulu. Gitu. Jadi jangan tanpa pemikiran. Nah, kalau seumpama orang tua tidak merestui, kan menjalankan rumah tangga nggak enak jadinya. Gitu. Kita nggak bisa pisah sama orang tua. Kita bisa pengen menjalankan orang tua. Kalau seumpama pikiran orang tua itu akhirnya menyebabkan dia itu jantungan atau bahkan mati, gimana gitu ya? Karena menyebabkan penyesalan di kemudian hari. Kemudian waktu kita menikah kan itu selalu ada sebuah doa yang dijadikan bahkan sebagai baliho, pamflet dan sebagainya. Mohon doa restu gitu ya. Jadi restu yang terbaik untuk kelanggengan rumah tangga dan kebahagiaannya itu orang tua. Apa? Restu yang terbaik itu orang tua. Gitu. Jadi kalau orang tua nggak merestui, susah, mau senang mau bahagia susah. Cuma di sini kenapa Nabi kita Muhammad SAW itu menjelaskan rahimallahu aban a'ana waladahu ala birri. Semoga Allah merahmati seorang ayah yang membantu anaknya supaya bakti pada orang tuanya. Gitu. Jadi kalau sudah terjadi, terus mau gimana lagi? Gitu. Masa mau kita rela? Banyak di antara orang tua itu kan mau berkorban untuk anaknya. Gitu. Bahkan kalau sekarang kita disuruh pilih, anak kamu yang berjumlah sekian harus mati satu. Kau pilih yang mana? Sulit untuk kita memilihnya. Bahkan orang tua biasanya memilihnya, biarkan aku aja yang mati, jangan anak kita. Itu orang tua sifatnya gitu loh. Nah, kok ya bisa-bisanya gitu kadang-kadang orang tua itu kemudian berkorban. Kalau dia itu tidak ridho, anaknya gak bakal senang. Ini anak dari dagingnya sendiri. Ya gimana lagi, ini kan konsekuensi. Namanya mungkin sudah ditakdirkan Allah Ta'ala, terus mau gimana lagi sudah gitu loh. Jadi kita ini banyak mengalah demi anak-anak, demi orang lain dan sebagainya. Nah, tentunya anak-anak itu sebelum melakukannya itu pikirkan dulu gitu loh. Jadi ini kira-kira bisa masuk nggak sama orang tua? Nggak bisa masuk, jangan teruskan. Jangan membuka sesuatu yang bisa menyebabkan kita akhirnya jadi pikiran kemudian hari gitu. Itu yang harus dipikirkan oleh anak muda. Jadi ini termasuk yang direstui atau tidak? Kalau belum, kira-kira nggak direstui, jangan teruskan, gitu. Hentikan. Nah, tapi kalau seumpama ini kira-kira masuk kepada orang tua kita, teruskan. Nah, atau lebih baik lagi kalau seumpama yang memilih itu orang tua. Kenapa? Kalau yang memilih orang tua ternyata nggak sesuai, kan tinggal kita sekak aja orang tua. Kan bapak yang milih, kan ibu yang milih. Jadi kita lebih ringan bebannya gitu loh. Ketimbang kali kalau seumpama kita itu kawin nggak direstui oleh orang tua. Setelah nggak direstui orang tua, ada apa-apa? Ah, tuh kan, apa abah bilang dulu? Nah, gitu. Apa mama bilang dulu? Nah, jadi susah terus kita akhirnya. Dia salah terus gitu loh. Nah, jadi oleh karena itu maka lebih baik anak-anak muda ya. Jadi cari ridhonya orang tua. Itu perintahnya Allah dan Rasulnya. Jadi sebelum kita itu melakukan sebuah pendekatan, hendaknya tanya dulu kepada orang tuanya. Kira-kira bu itu masuk nggak? Bi masuk nggak? Abah masuk nggak? Masuk silakan. Teruskan. Tapi teruskan jangan pacaran. Karena pacaran dosa, haram hukumnya. Ya. Jadi bukan teruskan akhirnya diteruskan dengan pacaran enggak gitu. Jadi artinya kalau ada suatu sodoran atau pandangan yang kira-kira cocok, langsung tanyakan pada orang tuanya sebelum bertindak lebih lanjut. Bertindak lebih lanjut bukan pacaran, tapi langsung memintanya, langsung melihatnya, kemudian kalau cocok memintanya. Nah, itu yang diajukan oleh agama gitu ya. Nah, tapi kalau seumpama sudah terlanjur, tiba-tiba orang tuanya sudah merestui, apa yang harus dilakukan? Jadi setelah kita itu kawin, karena kita sebagai laki-laki bukan perempuan. Kalau perempuan lain lagi hukumnya, nggak direstui orang tua, itu namanya berhak untuk orang tua wali mujbir, yaitu ayah sama kakek, untuk tidak merestui.
Nah, tapi lagi-lagi coba dipertimbangkan, jangan asal tidak setuju gitu saja. Karena apa yang sudah terjadi, sudah terkait dengan cinta dan sebagainya misalnya. Kita harus lebih mengalah gitu loh. Nah, kenapa? Nanti akan menyebabkan anak kita nggak senang nanti hidupnya. Nah, tapi kalau seumpama ini laki-laki, kan bebas ya, tanpa restu orang tua gitu ya. Laki-laki kapan saja mau kawin bisa, cuma lebih baik dengan ridho orang tua, restu orang tua. Dia kawin, tapi ternyata istrinya itu tidak direstui. Bahkan kalau dia itu menjenguk, nggak boleh dibawa dan sebagainya. Lobby, cari terus, cari dipantik perhatiannya, minta maafnya, minta ridhonya, yakinkan dan pastikan pada orang tua itu bahwasanya istrinya itu nggak salah pilih, baik, yang terbaik seperti yang diinginkan oleh abahnya, gitu. Sampai dia itu dapat restu. Nah, itu harus perjuangkan itu supaya dapat kebahagiaan setelahnya. Nah, kalau sudah dapat restu, nanti gimana sebelumnya itu? Ya, kalau seumpama sebab yang diinginkan oleh orang tuanya itu bukan terkait dengan urusan agama, maka nggak dosa. Tapi kalau seumpama terkait dengan agama, misalnya Pak, dia kurang istiqomah, dia akhlaknya nggak baik, dia begini dan sebagainya, nah, itu hukumnya wajib mengikuti orang tua. Berarti dia dosa sampai dia dapat restunya lagi, gitu. Nah, tapi kalau seumpama terkait dengan dunia, kenapa abang nggak setuju? Iya, dia jelek mukanya misalnya. Nah, dia mukanya itu termasuk dunia, nggak apa-apa. Atau dia nggak punya misalnya, nah itu nggak apa-apa. Jadi tetap kita langsung ke perkawinan, nggak apa-apa. Cuma kita harus melobi bagaimana caranya supaya orang tua suatu waktu nanti akan mencintainya, mencintai mantunya ini selama mantunya. Kalau sudah dapat lagi, alhamdulillah. Gitu. Kalau sudah dapat ridhonya orang tua, restu orang tua, insya Allah lebih senang hidupnya. Nah, itu harus diusahakan dan diupayakan ya. Nah, semoga kita semua termasuk yang mendapatkan kemuliaan, dan kita doakan ada yang sakit ini ya, yaitu Ibu Hajjah Sulha. Mertuanya Ali Budini. Oh, masya Allah, masya Allah. Dan juga Ibu Fatihah. Wah, Ibu Fatihah dapat Fatihah juga ya. Jadi semoga Allah, kita baca Fatihah, semoga sembuh keduanya dan semua orang sakit kita, keluarga kita ya, yang online maupun offline, keluarga kita yang sakit, orang sakit kita, semoga Allah sembuhkan, dan semua sakit para jamaah dan semua sakit saudara-saudara kita di Indonesia semuanya Allah sembuhkan penyakitnya, dan Allah berikan kesembuhan kepada mereka semuanya, dan semoga kita semuanya termasuk yang dipanjangkan umurnya, sehat kepadanya, ala haziniyah walikun niatin sholihah, dan niat semoga corona Omikron tidak masuk lagi di sekitar Indonesia, sehingga kita cepat bisa melaksanakan jamaah subuhan Agustra dengan terbuka di Masjid Jami insyaallah secara offline. Ala haziniyah kunnatus sholihah ala munazal al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa alana wa auladana wa jami'a masyayikina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina